श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुची। परिव्याप्त जीवन कण गोटे मनीष को पूर्णता दे पारे? सीमित आयुष्काल भितरे महत्तर कर्म एवं समर्पण प्रकृत रे कण मनीष को जीवंत करी रखि पारे नहीं? एमिति प्रश्नर उत्तर आपण माने समस्ते जानती पाइचंती। तेबे आज ए प्रश्न को नहीं एक सुंदर दृष्टांत एक सुंदर उत्तर आम पाखरे मु आपण मानकु पहुंचेबा पई जाउची। ता पूर्वरु जो कविंक संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा तांकर एक पद। तुमे एई पथे जीव बोली सारा राती धरा थिला उजागर रखिला कबाट खोली। तुमे एई पथे जीव बोली सारा राती धरा थिला उजागर रखिला कबाट खोली। बौद्ध चांदर मोहन लीला आकाशे अमीय आलोक मेला। चारु चंद्र तप थापी अनंत दिगंत व्यापी। कोटि तारादीपे मंगल आळती जाली श्रुद उल्लसाई बास विकसाई फुटाई कुसुम माली। तुमे एई पथे जीव बोली सारा राती धरा थिला उजागर रखिला कबाट खोली। श्रोता बंधु आज आमे शुणुचे ओडिशार बुलबुल को संपर्क रे। जो लेखाटीर लेखक होउछंती आम समय जड़े विशिष्ट आलोचक श्रीजुक्त दिलीप कुमार शतपथी। आजिर आमर आलोचनार शीर्षक होउछि ओडिशार बुलबुल। एही आलेखर रचयिता होउछंती श्रीजुक्त दिलीप कुमार शतपथी। भारत स्वाधीन हेबा पूर्वरु जेतेबेले रक्षणशील समाज रे नारी मानक पाठ पढ़िबा किंबा सेथिपई अनुमति मिलिबा कष्टकर बेपार थिला। सेही समय रे जो केते जण नारी कवि लेखिका समाजसेवी स्वाधीनता संग्रामीकर आविर्भाव होइथिला सेमानक मध्यरु महियसी महिला ओडिशार बुलबुल बा नाइटिंगेल ऑफ ओडिशा डाक्टर कुंतला कुमारी सावत अन्यतम। से थिले एकाधारे रे जणे कवि संस्कारक समाजसेवी स्वाधीनता संग्रामर अग्रणी महियसी नेत्री संगठिका। उत्कलर अन्यतम दीपशिखांकु श्रद्धा सुमन अर्पण करी क्रांतकारी कवि पद्मश्री सची राउतराय लिखि जाइछंती। नुहे से तो खाली नारी खाली माता अबा खाली कवि। नुहे से तो खाली नारी खाली माता अबा खाली कवि। जातीय समरे से जे अग्रगामी तोलिछि भैरवी। आगे धरिछि से 80 पछे सिना धरिछि लेखनी। तेणु तार प्रति गाने थरी उठे देशर धमनी। तेणु तार प्रति गाने थरी उठे देशर धमनी। सची राउतरायଙ୍କର कवितार शीर्षक थिला स्फुलिंगर कवि नाही आज। 1901 मसीहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे बस्तर राज्य जहाँकि वर्तमान छत्तीसगढ़र बस्तर जिला रो जगदलपुर ग्राम रे जन्मग्रहण करिथिले कुंतला। तांको पितांक नाम दानिएल साबत। से पेशारे डाक्तर थिले। तांकर मातांक नाम मोनिका साबत। तांको पितामह पुरी जिल्लार दांड मुकुंदपुर बासिंदा थिले। कोनोसी कारणवशत तांको पिता बस्तर जिला को चली जाइथिले ओ ख्रिस्टियन धर्म ग्रहण करिथिले। तांको जन्मर अल्प दिन परे तांको परिवार बर्मा अर्थात रेंगुन चली जाइथिले ओ कुंतलांकु 14 वर्ष हेबा पर्यंत सेठारे रहिथिले। बर्मारे थिबा बेले तांको बापा तांको माउसींकु पुनः विवाह करिथिले एवं कुंतला तांको मांक सह ओडिशा फेरी खोर्धारे बसवास करिथिले। कुंतला कुमारींको 2 भाई सामुएल ओ निथानिएल खोर्धा हाईस्कूल रे पढुथिले। सेतेबेले तांको मांको दृढ़ मना एवं प्रेरणारु से रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालय रे अध्ययनर सुजोग पाइथिले। परे कटक स्थित ओडिशा मेडिकल स्कूल जहाँकि वर्तमान श्री
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଇଠି ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା 1921 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ LMP ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛଡ଼ା କୁନ୍ତଳା ବଙ୍ଗଳା, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ବର୍ମାର ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା 1921ରୁ 1928 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ତାରା ପ୍ରତି ଶୀର୍ଷକ ଏକ କବିତା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି, କମଳ ପ୍ରତି ଆଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯଦିଓ ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁନ୍ତଳା ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ମହକୁମାର 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନସଡିପୁରର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ 1928 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଘୃଣ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା, ପରଦା ପ୍ରଥା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ମହିଳା ପ୍ରଭେଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅନେକ କାଳଜୟୀ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଧବା ବିବାହ ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଏକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ କବିତାମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ଲେଖିବା ସହ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତଳା ଅନେକ ରଚନା ରଚିଛନ୍ତି। ମହାବୀର, ଜୀବନ ଓ ନାରୀ, ଭାରତୀ ଭଳି ହିନ୍ଦୀ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କର ସେ ସୁସମ୍ପାଦିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଭାରତୀ ତପୋବନ ସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସମିତି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ଇଂରାଜୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦ, ନାରୀ ଜୀବନର ବିବିଧତା, ସ୍ୱକୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଦେଶପ୍ରୀତି ତଥା ସମସାମୟିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ କଥା ତଥା କଥା ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହା ସହିତ କବିତା ପର୍ବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଉଛି ତାରାପ୍ରତି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଆଜି ବାପା ତତେ କହିବି କଥାଟି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାନ୍ଦଣା, ଗଡ଼ଜାତ କୃଷକ, ଶେଫାଳୀ ପ୍ରତି, କୋଟି କୋଟି କଣ୍ଠେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଦେଶ, ପୂଜା, ଅଭିଶପ୍ତର ଅଭିମାନ, ମଣିକାଞ୍ଚନ ପ୍ରମୁଖ। ବନଫୁଲ, ଉଦ୍ୟାନ କୁସୁମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗଭୀର ଭାବବୋଧ ସହିତ ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଲାଳିତ୍ୟ, ଚମତ୍କାର ଆବେଗ ପ୍ରବଣତା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କବିତା କବିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତିର ଯେଉଁ ଭାବକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ କବିତା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଓ ଆହ୍ୱାନରେ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାବୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ୱାସନାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ମନ ଭାବନାରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଭାଇ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏହି କେଇ ପଦ ଲେଖା କାଳଜୟୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। କବିତାଟି ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ,
ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଝୁରି ମରିବାକୁ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ମଣିଷ ଜନମି ନାହିଁ। ଚିର ହତାଶରେ ସାରିବ ସଂସାର, ନିରାଶେ ନିଜେ ଅନ୍ଧାରେ, ଚିର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲାଞ୍ଛିତ ବଞ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତ କଷଣ କାରାରେ। ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ଏନୁହେ ବିଶାଳ ଜଗତି। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ମଣିଷ ଭାଇ, ଅମୃତ ଦୀପ୍ତି ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ମରଣ ତୁମର କାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭାରତ ମାତା କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି କବିତାରେ ଜାତୀୟତା ଦେଶପ୍ରୀତିରେ କିପରି ଭାବରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭ୍ରାନ୍ତି, ନଅତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୂ, ରଘୁଅର ଗୀତ, ପରଶମଣି ଚିତ୍ରପଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କୁ 1925 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଜ୍ଞ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଧରାରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେପରି ଶେଫାଳୀ ରାତିରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ରାତିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଗନ୍ଧ, ସୌରଭ ବିକିରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ମାତ୍ର 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1938 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାନ ବେଳେ ପୁତ୍ର ଜଗମୋହନର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ପାଠକ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ତଥା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଗମନରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ଅନେକ ଅପୂରଣ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ମାନବ ସେବା, ଦେଶ ପ୍ରେମ, ପରିବାର ଏବଂ ଅନେକ କିଛି। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା, ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ସେବା ମମତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କଲମରୁ ଝରିଥିଲା ତୋପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହିଁ ତୋପରି କ୍ଷଣିକ, ତୋପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହିଁ ତୋପରି କ୍ଷଣିକ, ହସେ ରସେ ବାସେ ମାତ୍ର ଫୁଟିଅଛି ଘଡ଼ିକ, ହସେ ରସେ ବାସେ ମାତ୍ର ଫୁଟିଅଛି ଘଡ଼ିକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ମହିୟସୀ ନାରୀ ପ୍ରତିଭା, ଉତ୍କଳର ଜଣେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବୁଲବୁଲକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଆଲେଖର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଆଜିର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।